अल्लाह तबारक व तआला वही तासु पैदा कड़ले द यौ नफ्सना और बिया द अग नफ्सना द अग बीबी पैदा कड़ला द पार ददी चिदे ददी खपली बीबी सरा आराम और सुकून हासिल की। उलमा वाई ददी आयात मुबारका यौ मतलब दा दे चे द नफ्स वाहिदा और ज़ौजहा न मुराद मुतलक खावन और मुतलक खज़दी आम खावन और आम खज़ा पैदा कड़लई तासु द यौ नफ्सना वजअल मिन्हा नो चे पैदा कड़लई तासु मिन नफ्सिन वाहिदा द यौ नफ्सना द यौ कसना वजअल मिन्हा और पैदा को द जिन्सना ज़ौजहा बीबी द अग नो आम खावन और आम खज़ती मुराद दी आम नारीना और आम जनाना यानी द हर सड़ी द पारा अल्लाह बीबी द अग द जिन्स न पैदा कड़ी दा अल्लाह दा नफ्स पैदा को बेई द अगी जिन्स ना द इंसानानु द जिन्स नई द बीबी पैदा कड़ला औ यौ कवल्ला दे चिदा दीन मुराद द नफ्स न मुराद आदम अलैहि सलातु वस्सलाम दे औ द ज़ौजहा न मुराद बीबी द आदम अलैहि सलातु वस्सलाम दा औ दा कवल द जमहूर मुफस्सिरीन दे गण मुफस्सिरीन वाई चिद दीन मुराद आदम अलैहि सलातु वस्सलाम औ द अग बीबी दी नो अल्लाह अग ज़ात ते ची पैदा कड़ले तासु मिन नफ्स वाहिदा द यौ नफ्सना ची अग आदम अलैहि सलातु वस्सलाम दे वजअल मिन्हा औ पैदा कड़ला मिन्हा द दग नफ्सना ज़ौजहा बीबी द अग नो हवा अलैहा सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन द आदम अलैहि सलातु वस्सलाम न पैदा कड़ला नो अवल रब्बुल आलमीन आदम अलैहि सलातु वस्सलाम पैदा मुख्तलिफ किस्म खौरी अगैरा जम कड़लियो आगा बिया तिना खट जोड़ कड़ला बिया वचशवला चे खटंगे पैदा को नो रब्बुल आलमीन तिना आदम अलैहि सलातु वस्सलाम जोड़ बिया उलमावाई द अगे खट न लगा खट पातिशवला चे रब्बुल आलमीन तिना आदम अलैहि सलातु वस्सलाम जोड़ को नो द अगे खटिना रब्बुल आलमीन कजूर जोड़ कड़ला चे कमा खट द आदम अलैहि सलातु वस्सलाम द खटिना पातिशवला आगे खटिना अल्लाह कजूर जोड़ कड़ला नो ज़कदी कजूरी तवस अरबई के आम्मा हुई आम्मा पा अरबई की द सड़ी द प्लार खूर तवई यवा द मूर खूरी आगे त खाला हुई त्रोर यवा द प्लार खूरी अगम त्रूरी आगे त अरबई के आम्मा हुई आम्मा द प्लार खूर और खाला द मोर खूर नो दी कजूरी त ज़का आम्मा हुई कि दा ज़मुंगा उस्ता सुत्रोर दा आदम अलैहि सलातु वस्सलाम न खट पातिशवला दागी न अल्लाह कजूर जोड़ा कड़ला नो कजूर ज़मुंगा उस्ता सु द प्लार खोर दा ज़मुंग त्रोर दा ज़का दा कजूर फितरती तवर दा अर्चा ख्वखी दे सर ज़मुंग अगर रिश्ता द त्रोर वाले प्रता दा नो दा ज़मुंगा त्रोर द ज़का अरबई की देता अम्मा हुई कजूरी था ज़का वर सर ज़मुंग फितरती भी नहीं कजूर द हर चा ख्वखी चिकला आदम अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन पैदा को नो उलमावी आदम अलैहि सलातु वस्सलाम खपौ जन्नत ते और आदम अलैहि सलातु वस्सलाम खपा दे रब्बुल आलमीन आदम अलैहि सलातु वस्सलाम तो वे वली खपाई आदम अलैहि सलातु वस्सलाम और तो यवाज़िम मलगरे में निश्ता दे नो रब्बुल आलमीन पे परकारी रावस्तला चे आदम अलैहि सलातु वस्सलाम
پاسېدو پرکارۍ نه برابرېدو نو رب العالمین ته حوا علیها السلام پیدا کړې وه. دی د ضلع ایسر نه پیدا شوله، د چپې پختۍ نه حوا علیها السلام جوړه کړې ده. دې وجې نه علما وایي دا د ضلع ایسر نه پیدا ده. دا پختۍ چې دا کږا نو حدیث مبارک کې راځي په دې ښځه کې به هم څه نه څه کوږوالی وي. که ته مکمل سیده کوي نو سیده به یې نه کې خو ماته به یې کي. دا بالکل نه سیده کېږي. دې کې هغه کوږوالی به دا د ضلع ایسر نه پیدا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار فرمایي وی پیدا ته نه اخله او دا لږ ډېر کوږوالی به پکې وي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. نو آدم علیه السلام رب العالمین د خاورې نه پیدا کو او حوا علیه السلام د آدم علیه السلام نه پیدا کړله. نو دا فطرت دی چې یو کس د کوم څیز نه جوړي د هغې سره به یې مینه وي. دا پلار مور ولې د سړي ډېر خوښي، ولې د ده د پلار نه ښکلي سپین روبي په دې کلي کې نه دي، خدای د هغې نه پیدا دی ځکه یې ورسره مینه ده که نه. مور ولې خوږه ده، خدای ته پیدا دی که نه. نو د آدم علیه السلام اصل خوره شوله، نو د نارینه اصل خوره ده او د ښځې اصل نارینه دی. ځکه بیبي حوا د آدم علیه السلام نه پیدا. نو د دې وجې نه د سړي به ډېره مینه د پټو سره وي، د جایدادونو سره یې ډېره مینه وي. د اصل خوره ده، دی د خاورې نه پیدا دی. او د بیبي به ډېر محبت د خاوند سره وي، ځکه د دې اصل دا دی. او د نارینه اصل هغه خوره ده. نو تاسو لیدی نه وي سړی کو هر څومره بوډا شي خو د پټي پوله تې خطا کېږي چېرته. وایي مونځ رانه ګډوډ کېږي مولي صاحب، نو څه چل وکړمه. مونږ وایو زه څومره چې ویلی شي نو هغه وایه، نو پوله تې نه خطا کېږي او مونځ تې ګډوډ کېږي. دا چې نو دا ولې دا د اصل چې دی دا خوره ده، نو د ده به فطرتي طور د دې سره مینه وي. دې بیبیانو نه یې تپوس وکړئ، دې ته د خپلو پټو پته هم نه وي چې زمونږ پټي څومره دي، څومره جایداد خدای نه په دې کې انټرس علي. دا خاون ورته د ټولې دنیا بادشاه ښکاري نه. ټول نظر د ښځې چې هغه په خاوني د ده نه تاویږي، او د سړي ټول نظر چې دی هغه په جایداد او په پټو کې پروت. نو ځکه د نارینه اصل چې دی هغه خوره وه او د بیبي اصل چې دی هغه چې دی هغه نارینه دی. دې وجې نه علما وایي هم وایي د بیبي مینه به د خاوند د مینې نه سیوی، ځکه د دې اصل دا خاون او نارینه دی. او د سړي مینه به د پټي سره ډېره وي، دی به په جایداد باندې ډېر مین وي، ځکه چې د اصل چې دی هغه خوره ده. نو رب العالمین آدم علیه السلام د خورې نه پیدا کو. خپو نو رب العالمین ورله جنت کې بیبیم پیدا کړل. وجعل منها زوجها، الله پیدا کړله د دنه د دې نفس نه زوجها بیبي د هغه بیبي تینه پیدا کړله. لیسکن الیها د پاره د دې چې دی آرام حاصل کی الیها د دې بیبي سره. نو علما وایي د بیبي اصل مقصد چې دی هغه آرام او سکون دی، چې خاون زندگی به د آرام او د چین او د سکون شي. دا اصل مقصد دی د بیبي چې خاون ته به آرام او چین او سکون رسیږي. مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه دا حکیم الامت دی، بهترین عالم تیر شوی، حکیم الامت د امت ډاکټر دی. ډاکټر اشرف علي تانوی رحمت الله علیه وایي چې یو سړي واده شته دی او دته سکون نشته دی، نو دی د ځان له د بل واده تلاش وکړي، ځکه د بیبي مقصد چې دی هغه نه دی پوره شوی. د بیبي مقصد د خاوند د بیبي نه دا دی چې دته به سکون راځي، او دته سکون او آرام نه دی راغلی، نو دی د ځان له بل ځای بله بیبي تلاش کړي چې دی کې سکون نشته. دی به ستړی، دته به تکلیفي،
خو چې کله دې کور ته راشي نو دته به آرام او راحت او سکون راشي. نو نن سبا معامله لږه الټه شوې ده. وجه دا ده چې خاون کور ته راشي او کینی نو بیبي ورته ړومبې د ټینشن هغه خبرې وکړي چې کم جنګونه منګونه شوي یا سوړه مالګه مساله کور نه وي نو ړومبې ورته هغه خبرې وکړي نو دی که لږ ستړی نو ښه هغه ټینشن سیوا شي، ښه ورته ټینشن سیوا شي. نو دا خبرې پکار دي خو دا لږ په قلاره پکار دي. اول د هغه د چیو د اوبو غور پکار دی، د هغه د آرام غور پکار دی، اول د هغه نه تپوس پکار دی. بار خود ته څه تکلیف نه دی رسېدلی، څه ټینشن خود ته نه دی رسېدلی، د هغې نه پس د ته خبره کول پکار دی. حدیث مبارک کې راځي وایي دا د جنتي ښځې صفت دی چې کله ورته خاون نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي. دا د جنتي ښځې صفت دی چې خاون ورته نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي، دته به آرام او سکون راشي. نو د ښځې مقصد هم دا دی لیسکن الیها چې دته سکون راشي، چې کله دې کور ته راشي نو دته به آرام او سکون راشي. علما وایي چې ښځه واده شوي لا نه نو په دې باندې ړومبی حق د مور او پلار دی، خو چې کله د دې واده وشو نو په دې باندې ړومبی حق اوس د خاوند دی. د مور او پلار حق وروستو دی، د خاوند حق مقدم دی په دې ښځه باندې، او د دې نه به د خاوند د حق تپوس هم کېږي. علما وایي قیامت کې به د ښځې نه د ټولو نه ړومبی تپوس د څه کېږي؟ عن صلاتها، د مانځه په باره کې به ترې اول تپوس کېږي د ښځې نه. نو زنانو فرض منځونو کې ډېر کوشش کوئ، دې کې سمجوتې د چا سره مه کوئ، مه د وړوکي سره او مه د خوراک او د کور کار دا د مونځ سره مه برابروئ. د فرض مونځ تپوس په در نه ړومبی کېږي، نه دې دا خاون خلاصولی شي او نه دې دا بچي خلاصولی شي چې کله د فرض مونځ مطالبه در نه اول وشي. د ټولو نه ړومبی به د فرض مونځ مطالبه چې ده هغه د ښځې نه کېږي. نو فرض منځونو کې ډېر کوشش کوئ. اکثر زنانه مونځ کوي خو بې ټیمه یې کوي، پته ورته نه وي. په ټیم باندې خپل منځونه کوئ چې اذان وشي وخت داخل شي وایي ړومبی به مونځ کوم او بیا به د کور نور کار کوم، ځکه ما نه به الله قیامت کې ړومبی د مونځ تپوس کوي. او چې د مونځ د تپوس نه فارغه شي نو دویم تپوس چې دی عن بعلها، هغه بیا د خاوند دی. دویم تپوس په ورځ د محشر د بیبي نه هغه به د خاوند په باره کې تپوس کي. مانځه پسې متصل عن بعلها، د خاوند باره کې به الله تپوس کوي. د دې نه بله غټه خبره شته دی. علما وایي احادیثو مبارکو کې راځي چې د خاوند اجازت نه نو ښځه به نفلي روژه نه نیسي چې د خاوند اجازت ورته نه. لیسکن الیها، د پاره د دې چې دته سکون حاصل شي. دا بیبي مولدې د پاره پیدا کړل. نو د واده مقصد چې دی هغه عفت دی، هغه پاک دامني ده، هغه سکون دی. د دې علما وایي چې واده سړی کوي نو نیت ته دا کوي چې ما ته به پاک دامني حاصله شي، ما ته به حیا حاصله شي، ما کې به عفت او پاک دامني پیدا شي. نیت د واده دا پکار دی. نو خلق څه وایي مالدار ځای کې کوم وایي چې لږ غوړ شو ورسره وایي مالدار دی چې موږ ورسره لږ مالدار شو. حدیث مبارک کې راځي چې چا په دې نیت واده وکړه چې دا مالدار دی زه به ورسره مالدار شم، ویلی به ښه غریب شي. دا نیت به نه کوي په واده کې. واده کې به نیت د عفت او د پاک دامنۍ کوي. نو لیسکن الیها، د پاره د دې چې د آرام حاصل کړي د هغې سره. فلما تغشاها، نو هر کله چې هم بستري وکړله آدم علیه السلام ها د دې خپلې بیبي سره، او یا کتنه مراد عام خاون او ښځه شي، نو کله چې خاون هم بستري وکړله د خپلې بیبي سره، حملت حملا خفیفا، نو دا حامله شوله په حمل سپک سره.
الله حمل راوستو په ګېډه باندې دا اوس اولنې حمل دی پتم نشته دی نو اول کې لا حمل سپک دی نو فمرت به نو دا به ګرځېدله را ګرځېدله به د دغې حمل سره یعنی سپکو نو ګرځېدو را ګرځېدو کې به ورته تکلیف نه و ابتدایي دور و فلما اسقلت نو هر کله چې درنه شوله د حمل ورځې ډېرې شولې نو درنه شوله دا مور ته څومره تکلیفي بیا سبا دا بچې د دې مور نافرماني او دې مور ته کنزل کی او دې مور ته وایي تا ما دپاره څه کړي دي وي تا ما دپاره څه کړي دي فلما اسقلت دعوا الله نو کله چې دا درنه شوله دعوا الله نو سوال وکړو دې دواړو ربهما د خپل ربنا ځکه چې دا اولنې حملونو دي ته خو پته نه وه څه به پیدا کیږي نارینه به یي زنانه به یي څه به یي نیمګړی به یي پوره به یي بدبخته به یي نیکبخته به یي څه معامله به پیښیږي مخې ته نو دعوا الله ربهما نو دې دواړو دعا وکړله سوال یې وکړو د خپل رب نه وی لئن آتیتنا صالحا کچری تا مونږ ته راکو قسم دے کچری تارا کو مونږ ته صالحن روغ رمټ بچے دے را ترا کو لنکونن من الشاکرین نو خامخا به مونږ د شکر گزار بندیانو نشو کتا مونږ له یو روغ سالم بچے راک نو مونږ به الله ستا ډیر شکر ادا کوو نو علما وایي چې کلم بیبي حامله شي نو ښځه او خاوند دې دعا غواړي سپت لگی سب پیدا کی ہوا اللہ تمام روغ بچے را کی سپت لگی کنا تمام بچے پیدا شي نو دے دا لکو د جینې په فکر کې دی دا دعا کوا الله روغ را کی تمام را کی د انسان نه انسان پیدا کی دل دی اللہ کو روغ بچے دے را کو سالم لنکونن من الشاکرین نو مونږ به خامخا د شکر گزارو نشو نو دې دوران کې د الله نه دعا وکړه فرمایي هو الذي خلقکم الله هغه ذات دی چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه وجعل منها پیدا یې کړه د دغې نفس نه زوجها بیبي د هغه لیسکن الیها د پاره د دې چې آرام حاصل کی الیها د هغې سره فلما تغشاها نو کله چې د هم بستري وکړله د هغې سره حملت حملا خفیفا نو حامله شوله په حمل سپک سره فمرت به نو ګرځېدله را ګرځېده به به د دغې حمل سره فلما اسقلت نو هر کله چې درنه شوله دعوا الله نو سوال وکړو د الله نه ربهما چې ای رب زمونږه لئن آتیتنا چې قسم دې کتارا کو مونږ ته صالحن روغ رمټ بچې لنکونن من الشاکرین نو خامخا مونږ به شو د شکر گزارو نه